میں رات کے 12 بجے کھڑکی کے اس ننھے سے سوراخ سے جھانک کر اس کمرے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا کیونکہ اس کمرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اپنی جوانی کی ابتدائی مرحلے میں تھا، اس لیے اندر کے مناظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، اور یہ آگ مزہ دے رہی تھی نہ کہ جلا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس طرح وہ سب کچھ دیکھتا رہوں اور یہ رات کبھی بھی نہ ختم ہو، کیونکہ کمرے کے اندر میرے صاحب اس لڑکی کو بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر۔ میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ چہرے پر واضح پریشانی تھی اور تشویش لاحق تھی۔ میں ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کر پوچھنے لگا، جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا تھا، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ میری طرف ایک دم دیکھ کر میری طرف لپکی اور کہا کہ شرافت علی، تم جانتے ہو نا کہ میں تم پر کتنا بھروسہ کرتی ہوں۔ تم میرے ایک بھروسے مند ملازم ہو اور پہلے بھی میرے سارے کام بہت اچھے سے کرتے آ رہے ہو۔ میں نے کہا، جی میڈم، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ آپ حکم کریں، اس بار مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو بات میڈم نے کہی اسے سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ انہوں نے میرا نام شرافت ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات کافی تنگ تھے کیونکہ میرے باپ کو فالج ہو گیا تھا اور 2 کنواری بہنیں گھر میں بیٹھی تھیں۔ میں گھر کا واحد کفیل بچا تھا۔ میں نے گاؤں میں دہاڑی پر چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے، مگر ان سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا۔ میرے ماموں جان شہر میں رہتے تھے، وہ کافی آسودہ تھے۔ ایک دن وہ میری امی سے ملنے آئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ شرافت کو میرے ساتھ شہر بھیج دیں، میں اسے کام دلواؤں گا اور تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوگی۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ امی نے فوراً مان گئیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اتنا پیسہ کما سکوں کہ اپنی بہنوں کو رخصت کر پاؤں۔ اپنا سامان پیک کرنے لگا اور ماموں کے ساتھ لاہور آ گیا۔ میری عمر 17 سال تھی۔ میں جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ ماموں کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ 2 دن وہاں رہنے کے بعد تیسرے دن ماموں میرے پاس آئے، کہا کہ ہاں شرافت علی، تیاری پکڑ لو، تمہیں ایک جگہ لے کر جانا ہے، تیرا کام تو بن گیا۔ وہ مجھے ایک بنگلے میں لے گئے جو انتہائی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں نے اتنا خوبصورت بنگلہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں باہر کھڑا بنگلے کو دیکھتا رہا، پھر ماموں نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اندر لے گئے۔ اندر سے بنگلہ باہر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک بڑا وسیع پارک تھا اور ہر جگہ پھول ہی پھول اور درخت لگے تھے۔ میرا تو دل ہی خوش ہو گیا ہے کہ مجھے یہاں پر کام کرنا ہوگا اور یہاں رہنا ہوگا۔ ماموں مجھے لے کر اندر آ گئے تو بڑے سارے لانج میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ ماموں سے انہوں نے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ میں نے بھی ان کو سلام کیا تو وہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگی۔ میں ہاتھ باندھے تھا، ان کے آگے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ماموں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کی بات میں نے آپ سے کر رہا تھا، بہت اعتماد اور بھروسے کا لڑکا ہے۔ آپ نے اس دن پوچھا تھا نا کہ آپ کو ایک ملازم کی ضرورت ہے جو بیگم صاحبہ کا خیال رکھ سکے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر سکے، تو آپ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اعتماد کبھی نہیں توڑے گا۔ میرے ماموں کی بات سن کر وہ صاحب اٹھے اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے ہی یہ کام پر لگ جائے گا، مجھے تو آفس سے دیر ہو رہی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے پیچھے ایک عورت بھی تھی جو کہ 30-35 سال کی لگتی تھی اور انتہائی جوان دکھتی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی۔ انہوں نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ میں نے تو فوراً اپنی نظریں نیچی کر لیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں عورتوں کو دوپٹہ سروں سے اتارنے کی عادت نہیں تھی۔ گھر میں بھی میری ماں بہنیں دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھیں۔ وہ صاحب بولے کہ شہری، یہ ہے وہ نیا لڑکا جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ تمہارا ہر حکم مانے گا اور جو بھی تم اسے کام کرنے کو کہو
होगी वो पूरा करेगा। वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं नज़रें झुकाकर ज़मीन को देख रहा था। कहने लगी कि थैंक यू वाजिद, मैं वाकई ही एक मुलाजिम के बगैर काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वाजिद साहब अपनी बेगम को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा कि ये सही काम पर लग जाएगा और मुझे ऑफिस से देर हो रही है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर वाजिद साहब ऑफिस के लिए निकल पड़े। मामू भी इनके साथ साथ चल दिए। वाजिद साहब और मामू आपस में शदीद दोस्त थे और पुराने जानने वाले थे, इसलिए इन्होंने मामू जान पर भरोसा करके मुझे यहाँ रखवाया था। मुझे तो नौकरी ही चाहिए थी, चाहे जैसी भी हो, ताकि मैं अपने माँ बाप की कफालत कर सकूं। वैसे भी ये साहब लोग इतने अमीर थे कि तनख्वाह भी ज़्यादा ही देंगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा था कि बेगम साहबा मेरे सामने आ गई और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, मेरा नाम शराफत अली है। बेगम साहबा बोली कि मेरा नाम शहरी है और मैं वाजिद की बीवी हूँ और तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम्हारी रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम हो चुका है। बस अब जो मैं तुमसे कहूँगी, मैंने कहा जो आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बेफिक्र रहें। मुझे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था और बेगम साहबा मुझे छोटे छोटे काम करने का कहती थी। कभी बाज़ार से कोई चीज़ मंगवानी होती या घर के कोई छोटे मोटे काम करने होते, मैं ही करता था। क्योंकि इनकी मुलाजमा किसी मजबूरी की वजह से यहाँ से चली गई थी, इसलिए इन्होंने मामू के कहने पर मुझे यहाँ रखा था। बेगम साहबा भी मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थीं और वो मुझसे अक्सर गांव की बातें पूछती थीं और मैं भी बड़े मज़े से गांव की स्टोरी इनको सुनाता था। गांव के लोग कैसे होते हैं ये सब वो जानकर हैरान हो जाती थीं कि इतने सादा लोग होते हैं। कहने लगी कि शहर के लोग तो ज़रा भी सादा नहीं होते, बहुत चालाक होते हैं। ऊपर से कुछ देखते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। मुझे तुम्हारी सादगी समेत देखकर अच्छा लगा। मैं बेगम साहबा की इतनी सी तारीफ पर ही खुश हो जाता और भाग भाग कर इनसे सारे काम कर दिया करता ताकि वो इनको मुझसे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। साहब जी से अक्सर ही शाम को मुलाकात होती थी जब वो ऑफिस से वापस घर आते थे। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखते थे, मगर बेगम साहबा बहुत अलग थीं। इनसे वो ज़्यादातर घर में ही रहती थीं। कभी कभी बाहर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती थीं और मैं तब इनके साथ ही होता था। मैं हर रोज़ शाम के वक्त बेगम साहबा और साहब के लिए चाय इनके कमरे में देने जाता था। मैंने नोट किया था कि बेगम और साहब ज़्यादातर बहस और मुबासे में ही लगे रहते हैं। बेगम साहबा इनसे कोई सवाल करती तो वो आगे से झंझलाहट का शिकार होने लगते थे और अक्सर ही इनके दरमियान झगड़ा होने लगता था। वो मेरी भी परवाह न करते कि मैं इनके पास खड़ा हूँ। मैं ही इनकी चाय इन्हें पकड़ा कर चुपके से वहाँ से खिसक जाता था और अपने क्वार्टर में चला जाता था। मैं अक्सर सोचता था कि बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग तो कितने खुश नसीब होते हैं, इनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद होती है। इन्होंने तो कभी मुश्किलात का सामना नहीं किया होता। मगर यहाँ आने के बाद मेरी सोच बदल गई थी, क्योंकि बेगम साहिबा और साहब अक्सर ही एक दूसरे से नाखुश लगते थे। बेगम साहिबा साहब पर शक करती थीं। इनकी पसंद की शादी थी और शहरी मैडम का कहना था कि साहब बहुत बदल गए हैं, अब इनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे वक़्त नहीं देते, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। वो अक्सर ही मेरे सामने अपना दिल हल्का कर लेती और रो भी ले। मैं इनको इस तरह रोते देखकर उदास सा हो जाता था। वो इंतहाई खूबसूरत थीं, भला साहब इनके अलावा किसी को देख सकते थे, मगर मैं गलत था, क्योंकि साहब की हरकतें वाकई ही मशकूक हो चुकी थीं। एक दिन बेगम साहबा ने मुझे कमरे में बुलाया। मैं अंदर गया तो वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थीं। मैंने इनसे कहा कि मैडम आपने मुझे बुलाया था, क्या काम है आपको मुझसे? इसने कहा कि शराफत अली, तुम जानते हो ना कि मैं तुम पर किस कदर भरोसा करती हूँ और तुमने आज तक मेरा जो भी काम किया है वो एतमाद के साथ किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा काम कहने के लिए जा रही हूँ जिसके लिए मैंने किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती। सिर्फ तुम ही वो वाहिद इंसान हो जो मेरा ये काम कर सकता है। मैं मैडम साहबा की बात सुनकर थोड़ा सा फिक्र
من تو ہو گیا۔ میڈم کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا کام ایسے کروں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی اور آپ کے اعتماد کو بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے جو کام مجھ سے کرنے کو کہا وہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کام کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مگر میں کیا کرتا، بیگم صاحبہ کو ہم بھی بھر چکا تھا۔ لیکن میں کیا کرتا، میں بیگم صاحبہ کو ہم ہی بھر چکا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میں خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر میڈم شیریں صاحب پر اتنا شک کیوں کرتی ہیں، کیا واقعی وہ کسی لڑکی کے پیچھے ہیں یا پھر میڈم کا وہم ہے۔ اگلی صبح جب صاحب آفس کے لیے گھر سے نکلے تو میں بھی ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب صاحب کی گاڑی آفس میں جانے کی بجائے کہیں اور جانے لگی تو میں حیران ہوا۔ میں ایک رکشے میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ صاحب نے ایک فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی، ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دور سے ان کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ مجھے دیکھ نہ سکتے تھے۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں انتظار کرنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ اب اپنے آفس جا رہے تھے۔ سارا دن میں باہر ہی رہا اور ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً رات 9 بجے وہ وہاں سے فارغ ہو کر نکلے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے کسی سائے کی طرح لگا تھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بجائے گھر کی طرف جانے کے اسی فلیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر گھس آیا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ کمرے کی کھڑکی میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ میں اس میں سے اندر جھانک رہا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں ایک 17 سال کا نوجوان تھا اور جو کچھ اندر ہو رہا تھا وہ میرے اندر ایک آگ سی جلا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ اندر جا کر صاحب کے سامنے آ جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ نے میڈم شیریں کو پردے میں کیوں رکھا، کیوں ان سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ میں باہر کھڑا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، قابو کیا، مگر میرے حواس جواب دے چکے تھے۔ میرے تو دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم چونک گئے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں کہ کون یہاں آ سکتا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا پایا تو ایک دم سے گھبرا گئے۔ پوچھا کہ شرافت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز کپکپا رہی تھی جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے کہا صاحب آپ نے میڈم شیریں سے یہ بات کیوں چھپائی؟ انہیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ واجد صاحب میری بات سن ایک دم پیچھے ہو کر گر سے گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے صاحب کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ کھڑکی سے نظر آنے والا جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے سوال کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ایک 10 سال کی بچی کو بیڈ پر لٹا کر اس کے ماتھے پر پٹیاں کر رہے تھے۔ شاید وہ شدید بیمار تھی، اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور واجد صاحب بار بار اسے پیار سے پچکار رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور میں اس کے سوال کیے بغیر نہیں رہ رہا تھا، اور اس کے جواب میں واجد صاحب نے مجھے حقیقت بتائی۔ وہ سن کر میرا انسانوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میں جس میڈم شیریں کو اتنا اچھا سمجھتا تھا وہ تو ایک نمبر کی جھوٹی مکار اور ظالم عورت تھی۔ واجد صاحب کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیٹی کافی بیمار تھی اور اس کے علاج کے لیے واجد صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ میڈم شیریں ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ ان کا واجد صاحب پر دل آ گیا تھا اور انہوں نے واجد صاحب کو شادی کی آفر کی تھی۔ صاحب نے انکار کیا تو شیریں میڈم نے ان کو پیسوں کا لالچ دیا۔ واجد صاحب مجبور تھے کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی غربت کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اپنی قربانی دے دی اور شیریں میڈم سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد جب واجد صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھنے کی اجازت طلب کی تو شیریں میڈم نے ایک دم آنکھیں پھیر لیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ واجد صاحب
साहब इनके अलावा किसी और को तवज्जो दें। वो हर वक्त माजिद साहब के सर पर सवार रहती। वो एक नफसियाती मरीज़ थी और वाजिद साहब को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। जब वाजिद साहब हर वक्त हरम के कमरे में रहते और इसका ख्याल रख रहे होते तो शेरी अपने कमरे में जली कड़ी सी रहती। इसका बस नहीं चलता था कि हरम को अपने हाथों से कत्ल कर दे, जिसकी वजह से इसका शौहर इसे टाइम नहीं देता था। एक दिन इन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की जिसे सुनकर तो मुझे शेरी मैडम से नफरत महसूस होने लगी। एक दिन जब साहब ऑफिस में काम के लिए चले गए, पीछे से घर में गुंडे घुस आए। इन्होंने शेरी मैडम को भी काफ़ी चोटें पहुंचाईं और हरम को अपने साथ ले गए। वाजिद साहब घर में आए तो शेरी मैडम रोते हुए वाजिद साहब से सारी सूरत हाल बयान की। वाजिद साहब सर पकड़कर बैठ गए। इन्होंने हर जगह हरम को ढूंढने की कोशिश की मगर वो ना मिली। वो बीमार बच्ची थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। साहब हर वक्त परेशान रहते और हरम को ढूंढने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। बाद में पता चला कि शेरी मैडम ही ने किसी सारी प्लानिंग की थी और अपने घर में डाकू डलवाए थे और हरम को इन हैंडलों के हवाले कर दिया और ख़ुद को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था ताकि वाजिद साहब को शक ना हो। इस राज से पर्दा तब उठा जब वाजिद साहब ने किसी तरीके से हरम को ढूंढ निकाला। हरम ने वाजिद साहब को सब सच बता दिया। वाजिद साहब ने हरम के मिलने का जिक्र शेरी से नहीं किया था। वो हरम को अब छुपा कर रखना चाहते थे ताकि शेरी फिर से इसकी दुश्मन न बन जाए। इन्होंने हरम को एक फ्लैट में रखा था और वहीं पर इसका इलाज कर रहे थे। शेरी मैडम ने वाजिद की सरगर्मियों को दोबारा से मशकूक जाना तो मुझे इनका पीछा करने को कहा। इन्हें लगता था कि कहीं वाजिद हरम को ढूंढ ना लें और शेरी मैडम का राज फाश ही ना हो जाए। साहब बस अपनी बेटी का ऑपरेशन के बाद तलाक देने वाले थे, क्योंकि इससे पहले अगर वो तलाक देते तो शायद हरम का ऑपरेशन ना हो पाता। हरम को ब्रेन ट्यूमर था और इसका इलाज काफ़ी महंगा था। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद वाजिद और हरम हमेशा के लिए शेरी मैडम की ज़िंदगी से निकलने वाले थे। तब तक शेरी मैडम को बर्दाश्त करना वाजिद की मजबूरी थी। इन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, ये राज शेरी को ना बताना, अगर इसे पता चल गया तो वो कभी भी हरम का ऑपरेशन नहीं होने देगी। मुझे वाजिद साहब की बेबसी पर रोना आ गया और शेरी मैडम से शदीद नफरत महसूस होने लगी, जिन्होंने अपने आंसू से मुझे अपना हमदर्द बनाने की कोशिश की थी। मैंने वाजिद साहब से वादा किया कि मैं इनको कुछ नहीं बताऊंगा। जब मैं घर आया तो शेरी मैडम मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, मैडम ऐसी कोई बात नहीं। साहब तो सीधा ऑफिस गए और ऑफिस से सीधा घर वापस आ जाते हैं। आज इन्हें किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था, इसलिए आज वो शायद ना आ सकें। शेरी मैडम के चेहरे पर एकदम सुकून उतर आया और यही तो मैं चाहता था कि शेरी मैडम को हरम के ऑपरेशन से पहले वाजिद साहब के बारे में कुछ पता ना चले। मुझे वो खूबसूरत औरत किसी चुड़ैल और डायन से कम नहीं लग रही थी, मगर मैं मैडम के साथ वैसा ही रहा और इन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। हरम के ऑपरेशन के बाद वाजिद साहब ने शीरीन मैडम को तलाक दे दी। वो हरम को लेकर घर आए और कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने हरम को एक बार फिर खोया था, अब कभी दोबारा नहीं खोऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हरम बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं हरम के साथ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी दौलत पर लात मारता हूँ जिसने मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश की। शेरी मैडम फटी फटी नज़रों से वाजिद साहब को देख रही थी और मैंने वहाँ से पहले ही खिसक चुका था, क्योंकि वाजिद साहब ने मुझे बताया था कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि अगर शीरीन ने मुझे देख लिया तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मैं अपने गांव वापस आ चुका था। वाजिद साहब ने मुझे एक खतीर रकम दी थी, जिससे मैंने गांव में एक करियाना स्टोर खोल लिया और अपने घर वालों की कफालत करने लगा। मैंने ज़िंदगी से एक बात सीखी थी कि कभी भी किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो बाहर से नज़र आता है वो अंदर से वैसा नहीं होता। शेरी मैडम की हकीकत खुलने के बाद मैं किसी पर एतमाद करने के काबिल नहीं रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अमेजिंग